व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स आने वाले सैक्शन में ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो इस कोई शक नहीं है कि जो कुछ भारत दे विच इस वेले मुसलमानों के नाल वापर रहा और लगातार पिछले 8 साल तो 2014 तो ये अगे ही वधदे गए ने हिंदू तवी। इन्होंने अपनी रथ यात्रा अडवाणी ने शुरू की बाबरी मसीत तो उन्होंने ढाण की लाइन और इस किस्म का जोड़ा प्रचार कि जी इत्थे राम का जन्म होया सी वो ढाण तो बाद उन्होंने कहा जी ये तो पहली झांकी है, मथुरा कांशी बाकी है। अच्छा। फिर 2002 च मोदी ने बड़े विਉਂਤਬੱਧ तरीके नाल हज़ारां मुसलमानों की नस्लकुशी गुजरात दे विच कीती और 2014 तक पहुँचते हैं असी देखते हैं कि भाई किवें एक माहौल सिरजिया गया, मोदी नूं हिंदू हिरदे सम्राट वजों लिआंदा गया और 2014 च जदों मोदी प्राइम मिनिस्टर बनदा है तो मोहन भागवत RSS का मुखी दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है कि 1000 साल के बाद हिंदुओं का राज पुनर्स्थापित हो गया है, क्योंकि ये वापस पृथ्वीराज चौहान तो भी बहुत पहला चले जाते हैं, अनंतनाग और उस तो भी पता नहीं की अनंतपाल उस तो भी पहला किसी दे नाल जोड़ के हुण ज़ाहिर है कि भी ये हिंदू राज स्थापित होने का मतलब तो फिर जे 60 साल च देखिए कि किवें उन्होंने मुसलमानों नूं इतिहास चों नफी किया है। कला यही नहीं कि होर मसीतां ते हुण ज्ञान व्यापी जिहड़ी बनारस की मसीत है, पर इन्होंने ईवन ताज महल और कुतुब मीनार इन्हां दे उत्ते भी अपने दावे ठोके और हौली 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 ये उस वो एक वखरा फ्रंट घर वापसी के नां थले शुद्धिकरण वापस हिंदू हरियाणे के कई पिंडां दे विच इन्हां ने मुसलमानों नूं हिंदू कन्वर्ट किया है ज़बरदस्ती। इस तरीके नाल जिहड़ा लव जिहाद दे नां थले किन्ने मुस्लिम कपल जिहड़े ने वो हरास किए हुए ने जां जेलों च बंद ने। फिर यूपी च योगी इस किस्म के कानून लिया कि जी घर भी ढा दिओ, ये भी जिहड़ा बुलडोज कर दिओ, जिहड़ा राइटिंग और कोई अदालत के फैसले की उड़ीक नहीं हुंदी, जिहनूं मर्जी पुलिस जिहड़ी है वो फड़ लैंदी है तो उसका तबाह करती है। और इस सारे और डी फ्रेंचाइज इस वेले 15 तो ज़्यादा स्टेटां दे विच BJP की हुकूमत है, कोई उन्हां दा मिनिस्टर MLA नहीं है और ईवन सेंट्रल की कैबिनेट मिनिस्ट्री दे विच भी जिहड़ा कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। सो 20 करोड़ मुसलमान जिहड़े आलमोस्ट 14% तो ज़्यादा भारत की आबादी दे ने उन्हां नूं डी फ्रेंचाइज कर दिता। हुण इस सब दे चलदे है जिहड़ा फाइनल इन्हां ने असॉल्ट अपनी स्पोक्सवोमन राही करवाया नूपुर शर्मा राही कि जिहदे च ये हुंदा है कि भी तुसी जिस दे उत्ते आस्था फेथ है उन्हां दे नबी दा तुसी अपमान मीडिया दे विच आके पब्लिक डिबेट्स करो और खुल के और इस किस्म की गल करो जिन्हों सहारिया ही नहीं जा सकता। सो जिवें असी पहलां कहा कि भाई एक स्पार्क बन गया, घट्टो घट्ट बाहरले अरब मुल्कां ने OIC ने स्टैंड लिया और इस वेले भारत भर दे विच प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लखां मुसलमान सड़कों ते निकले ने बेखौफ हो के और इसका रिएक्शन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान दे विच भावें 1,82,000 के करीब जिहड़ा 1,82,000 नहीं 18 लाख के करीब हिंदू पॉपूलेशन है, जिहदे चों 70% सिंध दे विच है और ज़ाहिर है कि कराची सिंध सूबे का हिस्सा है। सो पाकिस्तान दे विच हालांकि जिथे अनफॉर्चुनेटली जो बाबरी मसीत ढाई गई उदों ईवन कुछ सिख गुरुद्वारियां नूं भी टारगेट कर लिया गया सी, उत्थे भीड़ वालों कि शायद इन्हां दा भी इन्हां दे नाल ही ताल्लुक है। पर इस गल का ध्यान रहे कि बेशक हिंदू मंदिर भी होण, असी इस गल दे बिल्कुल हक च नहीं है कि भाई जे तुसी भी उही कुछ करना है जो हिंदू तो भी कर रहे हैं फिर तुहाडे तो उन्हां च फर्क की है। जिहड़े मजहबी थावां ने किसी भी मजहब दियां होण वो मुकद्दस ने और उन्हां दी प्रोटैक्शन होनी चाहिए है। हुण कराची का एक एबेंडेंट जिहा श्री मारी माता मंदिर जिहड़ा है उस दे उत्ते कोई 4-6 बंदियां ने अपने तौर पर उन्होंने वैंडलाइज किया, अंदर वड़ के कुछ तोड़ फोड़ की होएगी। हुण इस नूं इन्ना वड्डा इशू बनाया इंडिया ने
ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, unlike the violence against the Muslim community that is orchestrated by religious fanatics who enjoy full patronage of India's state machinery, the government of Pakistan is seized of this matter and action is being taken against the perpetrators। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਨੇਟਿਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਸਕੇਪ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਡੀਲ ਵਿਦ them with the full force of law, ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਆਸਕਡ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ and ensure the protection of the fundamental rights, lives and places of worship of minorities across India, particularly Muslims। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਝਾਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਲਸੋ ਸੈਡ the unequal condemnation by the BJP top leadership and Indian government as well as decisive and demonstrable action against BJP officials responsible for making sacrilegious remarks recently would be the first step towards healing the sufferings of Muslims in India and the sentiments of the Muslim worldwide। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ, ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਕੁਛ ਨਗੇਟਸ ਢੇਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਧੰਦਾ ਸਭ ਜਲਾਏ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸੱਚ ਸੁਆਓ, ਆਸਾਂ ਸਭੇ ਲਾਏ ਕੈ ਇੱਕਾ ਆਸ ਕਮਾਓ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹੇ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਹ ਛੱਡ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਕਰ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਕਦੇ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਖੋਟਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਅਮਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਧੰਦਾ ਸਭ ਜਲਾਏ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸੱਚ ਸੁਆਓ।
ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਹੁੰਦਾ ਪਰਪਸ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ। ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਇੱਕਾ ਆਸ ਕਮਾਓ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਓ। ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਹੋਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਢਿਮਕਾ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਗੁਲਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਆਸ ਵੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਆਸ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੋਪ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵੀ ਹੋਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ, ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਓ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੈ ਵਿਆਪਈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛਿਜੀਐ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਹੱਥ ਦੇ, ਤਿਸ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਸਭ ਅਵਗਨ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੈ ਵਿਆਪਈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛਿਜੀਐ, ਛਿਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਖ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਤ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਜਦੋਂ ਛਿਜਦਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਏ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਜਰਾ ਜਨਾਵ, ਜਰਾ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਛਿਜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਖ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਖ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛਿਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੌਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਐ, ਸਭ ਅਵਗਨ ਕੱਢਿਆ ਧੋਏ। ਕਿ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ, ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਸ਼ਕਤੇ, ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ। ਸਭ ਕਿਛ ਵਸਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ। ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ, ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਸ਼ਕਤੇ,
ਤੁੱਠੇ ਪਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਸਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇ, ਮਨਸਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਕਸ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਨੇਚਲ ਚੀਤ, ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ। ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਕਸੈ ਕੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਸਮਗਰੀ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪਲੈਨਟ, ਕਈ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼, ਕਈ ਕਾਸਮੋਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਨੇਚਲ ਚੀਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੇਚਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੇਕ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।